أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي والشفاء فلا تسقموني بطول الجفاء ومنوا بوصل ولو في المنام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطن وخمر مني جميع العظام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام عسى الله يا شفيع غليل الصدود بواصل الهبائب وفك القيود فربي رحيم
كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحبة منايا كرام اللهم صل وسلم وبارك عليه. دعاء لقد أشرت. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka wa majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ربنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به بكل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من أعدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا
المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت الوهاب آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين وصلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين. Amin qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam Ahad, malam ke-7 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in, kita berada di majlis yang mulia ini, yaitu di Majlis Ziarah Kambang Koci. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah dan kata sambutan, kami akan mengumumkan peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam Senin, malam ke-8 daripada rangkaian Maulid Arba'in, kita akan mengadakan Maulid di Masjid Al-Hidayah di Jalan Mayor Zurbi Bustan, Lebong Siarang atau arah ke kuburan Cina. Dan untuk malam Selasa, malam ke-9, peringatan Maulid akan diadakan oleh Majlis Dalail Khairat, alumni daripada Pesantren Al-Khairat Bekasi, yang insya Allah akan diadakan di rumah Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar, bertempat di Lorong Tapak Aning 10 Ilir. Dan pada malam Rabu, malam ke-10, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, bertempat di Lorong Rakyat 14 Hulu. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk besok sore, peringatan Maulid akan diadakan di Musholla Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab atau Musholla Muslimun, bertempat di Lorong Beringin Jaya belakang Pasar Kuto. Dan untuk demikianlah undangan pada malam hari ini. Dan untuk Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh dua penceramah yang insya Allah pertama akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad Zaki bin Hamid Al-Kab, dilanjutkan dengan Mau'izatul Hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, dan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh pengasuh daripada Majlis Ziarah Kambang Koci yang akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Wa alaihim falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kita pembina daripada Majlis Ziarah Kambang Koci Abu Ya Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab,
serta Sayyidil Jad Al-Habib Ali bin Al-Habib Ali Al-Bin Hamid, semua Al-Ustaz Al-Habib Muhsin Al-Habsyi wa jami'il habaib wal asatidzah wal hadirin yang tak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum-antum semuanya. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qumtu baina aydikum imtithalan lil amr wa talabun nazar. Berdirinya Al-Fakir di sini untuk menyampaikan daripada perintah dan juga talaban lin nazar minal hadirin, begitu juga daripada para aslafun salihun yang mana ma'asyar ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan kita. Allah hadirkan kita, Allah pilih kita untuk kita duduk di tempat yang baik. Allah Subhanahu wa taala muliakan lisan kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allah muliakan telinga kita didengarkan salawat kepada Rasulullah. Allah muliakan jasad kita, Allah muliakan roh kita dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan salawat tadi, keberkahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keberkahan daripada para aulia, keberkahan daripada syibanuna, keberkahan daripada asatidatuna. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Kita minta kepada Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah fi khair wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berada di tempat yang mulia, di tempat yang agung, di tempat di mana di situ dikumpulkan para aulia Allah Subhanahu wa taala, baik yang ahya maupun yang amwat, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Yang mana ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan bersama mereka, kita dihadirkan bersama mereka, dan ini senada daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang as-shadiqin, yaitu orang-orang terdekatnya para anbiya, orang-orang yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya para aulia Allah, orang-orang yang saleh. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk kita selalu meningkatkan makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithal awamirillah wajtinab nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa kita dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang as-shadiqin, orang-orang al-muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa kunu minas shadiqin, akan tapi Allah Subhanahu wa taala katakan wa kunu ma'as shadiqin, karena derajat as-shadiqin ini tidak mudah dicapai. Derajat yang butuh dengan mujahadah yang luar biasa, yang tidak semua orang mampu untuk sampai ke magam tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan kita lemah, kita tidak mampu untuk sampai kepada derajat as-shadiqin. Paling tidak kita kalau tidak baca menjadi as-shadiqin, wa kunu ma'as shadiqin. Allah memberi nasihat kepada kita untuk kita bersama orang-orang as-shadiqin, orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dekat kepada mereka merupakan kemuliaan fid dunya wal barzakh wal akhirah. Di dunia dimuliakan oleh Allah, fil barzakh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak fi yaumil qiyamah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunu ma'as shadiqin taral ajaib. Hendaklah kalian dekat kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taral ajaib fi hayatikum. Kalian akan mendapatkan melihat daripada keajaiban daripada sun'illah Subhanahu wa taala fikum.
Kalian akan melihat daripada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dekat kepada orang-orang yang saleh. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia ini merupakan tempat yang luar biasa yang diisyaratkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, manazil khair sadah likullin nas gadah mahabbathum sa'adah ala ya bakhat man zarahum bisidq wandar ilaihim mu'tani kullu matlubuh wa kullu matlubuh tayassar. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan dalam sebuah qasidah tadi, manazil khair sadah merupakan tempat para pemimpin terbaik daripada pemimpin. Likullin nas gadah yang mereka akan memimpin daripada semua manusia, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah pemimpin yang hakiki. Orang-orang yang mulukud dunia wal akhirah adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Malikul Muluk. Ketika seorang dekat kepada Malikul Muluk, maka Allah akan jadikan dia muluk fid dunya wal akhirah. Allah akan jadikan dia seorang raja fid dunya wal akhirah. Likullin nas gadah mahabbathum sa'adah, kata beliau. Ketika cinta kepada orang-orang yang soleh, para aulia Allah Subhanahu wa taala, baik ahya maupun amwat, mahabbathum sa'adah, kecintaan kepada mereka akan memberikan kebahagiaan. Ala ya bakat man zarahum bisidq wandar ilaihim kullu matlub mu'tani kullu matlubuh tayassar. Kemudian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau memberikan nasihat kepada kita, ala ya bakat man zarahum. Beliau mengatakan, hendaklah ketahuilah bahwa orang-orang yang menziarahi mereka, baik yang ahya ataupun yang amwat, ala manzarahum bisidq, dengan kejujuran, dengan kebenaran, dengan niat-niat yang baik. Ala ya bakat manzarahum bisidq wandar ilaihim, ketika mereka datang kepada mereka, mu'tani kullu matlubuh tayassar, setiap daripada keinginan yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lah para aulia Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, yang merupakan sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dijauhkan bala dan musibah dari kita dan tempat-tempat kita. Yang mana disebutkan juga dalam qasidah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaula hum bainal anami laduktikat jibalun wa ardun liltikabil khati'ati. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan dalam qasidahnya, bihim yadfa'ullahu al-balaya, dengan kita dekat kepada orang-orang yang saleh, kepada para aulia Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghilangkan daripada bala dan musibah. Wa yakshifur razaya, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala problem daripada masalah kita. Wa yusdi kulla khairin wa ni'mati, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap kenikmatan dan kebaikan. Ketika seorang dekat kepada para aulia Allah, dekat kepada salihin, dekatnya kita akan menjauhkan daripada bala'id dunya wa bala'il akhirah. Fil barzakh wal fil dunya wal barzakh wal akhirah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendatangkan kebaikan begitu juga. Kebaikan fid dunya, kebaikan fil barzakh wa kebaikan fil akhirah. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, walaula humu bainal anami, kalau bukan karena mereka berada di antara lingkungan manusia, laduk tiga jibalun wa ardun, niscaya akan dihancurkan gunung-gunung itu dan bumi-bumi itu, kata di bumi-bumi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, lirtikabil khati'ati, karena banyak daripada manusia yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keberadaan mereka lah Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan daripada bala tersebut, karena mereka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi alsinatihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hati mereka dan dalam lisan mereka, yang telah mendarah daging dengan kecintaan mereka yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini senada daripada ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad berada di sekitaran mereka, bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka
kecuali ketika mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara zahir keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebab Allah mengakhirkan azab kepada suatu kaum, dan juga orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada suatu kaum. Wa haula'ir rijal, dan mereka orang-orang yang soleh, baik orang-orang yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, mereka yang selalu melazimi istighfar, mereka yang ada di dalam diri mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka, mengadab daripada suatu kaum yang mereka berada di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di tempat yang mulia ini hendaklah kita pasang niat-niat yang baik. Hendaklah apa tujuan kita menghadiri daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dengan niat orang-orang yang soleh. Ya, hendaklah kita juga di tempat ini merupakan memasang husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta husnudzan kita kepada al-hadirin, baik yang ahya ataupun yang amwat. Kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udzan billah wa su'udzan biibadillah. Dua perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di atas dua perkara ini suatu pun daripada kebaikan yang menandinginya. Jadi kebaikan yang paling tinggi, kebaikan yang paling mulia, yaitu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebalikannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang mana tidak ada melebihi daripada dua perkara ini suatu keburukan yang lebih besar daripada dua perkara ini, yaitu ketika seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersuudzon kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Al-Faqih mengajak kepada diri Al-Faqih sendiri khususnya dan kita kepada umumnya, hendaklah kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perkumpulan yang luar biasa, perkumpulan yang agung, perkumpulan yang kita ini berada di dalam acara kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat lil alamin, rahmat kepada semesta alam. Wal alamin kullu ma siwallah al alam. Al alam adalah al alamin adalah setiap yang selain Allah adalah alam. Setiap yang selain Allah mendapatkan daripada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ijtima' kita, perkumpulan kita dalam menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebagaimana dikatakan oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, merupakan ta'bir anil farah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berkumpul dalam perkumpulan maulid kecuali kita ini mengungkapkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang raja yang kaya raya, yang luar biasa hebat kedudukannya, ketika dia memiliki anak yang dia sayangi, seorang raja tadi memiliki anak yang dia sayangi, kemudian di hari tepat daripada hari ulang tahun daripada anaknya, maka si raja tadi akan membuat daripada pesta yang luar biasa. Dia akan membuka istananya, akan menyuruh rakyatnya datang untuk menghadiri daripada ulang tahun daripada anaknya tadi. Yang mana ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana rakyatnya tadi mungkin kalau di hari-hari yang biasa mungkin tidak mampu, mungkin tidak pernah bisa untuk masuk, jangankan ke dalam istana raja tadi, ke dalam halamannya pun mungkin tidak mampu. Akan tapi ketika di hari ulang tahun anaknya tadi diajak masuk ke istana yang luar biasa, diberikan jamuan yang mewah, diberikan hadiah kepada orang yang menghadiri daripada ulang tahun anaknya tersebut. Anaknya tadi senang, dan si raja tadi pun juga bahagia, senang kepada orang-orang yang hadir untuk menghadiri daripada
acara ulang tahun anaknya. Ma'asyiral akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih besar dibandingkan cintanya raja tadi kepada anaknya. Dan ketika kita niatkan di antara husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadiri daripada ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita merayakan hari ulang tahunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang bulan Rabi, ya, diangkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dermawan daripada sang raja tadi. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghadiri daripada perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dicintai oleh raja tadi. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dicintai oleh anaknya raja tadi, yaitu dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak ke dalam istana raja tadi. Ketika kita menghadiri daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengharapkan kepada Allah kita dinaikkan derajat kita, ditaruh di tempat yang mungkin dengan ibadat kita bertahun-tahun kita tidak mampu, akan tapi berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ditaruh bagaimana istana raja tadi. Wa hadza husnudzannina, dan ini merupakan daripada husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika raja yang dermawan tadi dia akan memberikan seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemberian yang luar biasa kepada kita, ma'asyir akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, di antara faedah keutamaan seorang dekat kepada orang-orang yang soleh, sebagaimana sempat kemarin disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ustaz Umar bin Alwi As-Segaf, beliau mengatakan tentang cerita Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi ini mereka merupakan orang-orang yang soleh daripada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalb tadi, ketika anjing tadi dekat kepada orang-orang yang soleh, maka dia mendapatkan daripada sir dan rahasia dan karamahnya daripada orang soleh tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan ini dalam Al-Qur'an, yang mereka tidur 309 tahun. Mereka para Ashabul Kahfi dan anjingnya juga. Padahal sebagaimana kita tahu anjing ini najis mughalladah. Sedangkan yang beramal soleh itu siapa? Para Ashabul Kahfi. Mereka orang-orang yang mengamalkan amalan yang luar biasa, mereka yang mujahadah. Sedangkan anjing ini tidak ada beribadat. Anjing ini dekat dengan orang yang soleh. Anjing ini dekat dengan orang yang soleh dan dia berkhidmat dengan orang yang soleh. Maka Allah berikan keistimewaan dan dia mendapatkan keistimewaan yang sama. Tidur juga 309 tahun. Bahkan dalam sebagian riwayat dia termasuk bahkan kelak fi yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah huruf minas sholihin. Ini ketika dekat dengan orang yang soleh atau dekat kepada para wali Allah sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika seorang dekat dengan orang yang soleh daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat kepada para aulia Allah min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang yang soleh tadi dan wali tadi bersambung daripada nasab dan ilmunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala muliakan kalb tadi yang dia dekat kepada orang-orang soleh daripada Bani Israel, maka kita akan mengharapkan pengharapan yang lebih. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian yang lebih kepada kita ketika kita dekat kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan daripada kemuliaan yang luar biasa berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berkat kepada orang-orang yang soleh, para aulia Allah baik minal ahya ataupun minal amwat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya rabbi bihim wa bi alimihim. Ajil bin nasri bil faraji ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Majid, fadhal maju ke depan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihil mujtaba wa rasulihil mustafa. Arsalahu ila kafatil wara basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi a'immatil huda wa masabihid duja allazi azhaballahu anhumur rijsa wa tahharahum tathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Shahab, kita doakan beliau semoga dilimpahi keberkahan umur dan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kemudahan dalam aktivitas mengajar dan dakwahnya. Apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan beliau semoga akan dipermudah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib bin abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di sini, orang tua kita, sesepuh kita Al-Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid, juga ada Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi dan para habaib yang lain. Tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di malam yang ketujuh di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita ditakdirkan Allah dapat meluangkan waktu dan meringankan langkah ke tempat yang istimewa ini dalam rangkaian Majelis Maulid Arba'in dari Majelis Ziarah Makam Aulia Kambang Koci. Mudah-mudahan kesyukuran kehadiran kita pada saat ini akan menjadi asbab terbukanya pintu-pintu rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat sebagai ibadah dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada malam hari ini, semoga pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya Al-Fakir di sini sebagaimana tadi Ustadz Zaki menyampaikan juga sama untuk sekedar menunaikan amanah yang diamanahkan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Shahab, yang mempercayakan kepada kami untuk sedikit berkalam tanpa ada niat untuk mengajari, cuma sekedar berharap untuk mendapatkan keberkahan maulid, apalagi di tempat ahlus sa'adah, di tempat orang-orang yang menjadi pilihan Allah dimakamkan. Walaupun secara kasat mata kita tidak melihat fisik mereka, tapi sesungguhnya mereka mengetahui apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Merekalah orang-orang yang terbaring di pemakaman ini, ahlus sa'adah yang hakiki. Merekalah orang-orang yang kalbu mereka senang dengan sebenar-benarnya. Sebab kalau kita mencari senang dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak bakal dapat, hadirin sekalian. Karena senang yang sebenarnya tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Kalaupun kita merasakan senang, itu cuma sepersekian persen dari nikmat senang yang Allah segerakan dari surga, Allah cicipkan buat kita dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, man talaba ma lam yukhlaq faqad ad'aba nafsahu wa lam yurzaq.
Siapa orang yang mencari sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah di dunia ini, maka sungguh dia telah melelahkan dirinya. Dia tidak akan mendapatkan. Kalau mencari kesenangan yang hakiki, dunia bukan tempatnya. Senang di dunia ini, hadirin sekalian, tidak lebih sebatas sampai hajat. Silahkan buktikan. Senang di dunia tidak lebih sekedar sampai hajat. Ada wong kepengen punya HP baru, bukan main, kadang-kadang mengganggu pikiran sampai masuk dalam ibadah, terbayang-bayang dengan HP baru. Ditakdirkan Allah pacak beli HP baru, senang, gembira, bukan main. Besok rasa senangnya sudah berkurang. Lusa rasa senangnya hilang, muncul lagi hajat yang baru, lah laptop baru pula. Tekabul hajat sampai laptop baru, hadirin sekalian, rasa senangnya luar biasa. Besok rasa senangnya berkurang, muncul lagi hajat yang baru, yaitu motor. Sampai hajat, wala kontan wala kredit, pokoknya Ustaz Ubed, pokoknya sampai hajat senang ya. Luar biasa. Besok lusa senangnya jadi berkurang. Jadi kesenangan dalam kehidupan dunia tidak lebih sekedar urusan sampai hajat. Ketahuilah sesungguhnya senang yang sebenar-benarnya adalah kesenangan, kebahagiaan ketika mereka di alam barzah, tapi mereka tetap mendapatkan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Dari malam yang pertama sampai malam hari ini tidak ada kata bosan kita hadir peringatan Maulid. Satu demi satu kita mendapatkan ilmu dari para guru-guru kita dengan materi yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu teladan sempurna yang tidak bakal habis kita gali keteladanannya. Semakin kita menggali keteladanan Rasulullah, maka semakin kita menyadari diri kita jauh dari kesempurnaan. Rasulullah adalah orang yang lahir ke dunia sudah dijadikan oleh Allah punya sifat tawadhu, sifat merendah diri kepada siapa saja. Walaupun kita tahu tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini yang derajat kedudukannya melebihi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pada seorang manusia pun yang padanya terkumpul kebaikan zahir dan batin sebagaimana sempurnanya kebaikan zahir dan batin yang terkumpul pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, anna min tamamil iman an ya'taqidal insan lam yajtami' fi ahadin min mahasiniz zahirati wal batinah mislu majtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang menjadikan iman seseorang itu sempurna, hendaklah seseorang beriktikad bahwa tidak akan mencapai seseorang kebaikan zahir dan batin secara sempurna seperti yang telah terkumpul kebaikan zahir dan batin itu pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan At-Tirmizi, Abdullah bin Umar meriwayatkan, suatu ketika ayah beliau Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ista'zanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Suatu ketika Sayyidina Umar minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah umrah. Faqala ya akhi asyrikni fi du'aika wala tansani. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sertakan aku di dalam doamu wahai saudaraku, dan jangan kau lupakan aku. Kalau kita pikir kurang apa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau kalau langsung minta kepada Allah tanpa perantara pun itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disinilah hadirin sekalian, bagaimana kita melihat rendah dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu pelajaran yang berharga buat kita semua. Setinggi apapun derajat kemampuan ilmu pengetahuan,
seluas apapun pemahaman agama kita, maka janganlah sampai menjadi penghalang kita untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam minta didoakan kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beda dengan kita. Kalau ada kawan pamit nak berangkat umroh, ada yang tas bekoka, ada yang nitip peci, ada yang nitip gamis, ada yang nitip sorban. Padahal cuma ada dua pak yang tak katik jualnya. Tapi ini kadang-kadang lalai untuk diperhatikan. Apa dua itu? Kalau wong pamit berangkat umroh, berangkat haji, satu, tolong sampai ke salam ana sama Rasulullah. Kedua, tolong doa ke ana di depan Baitullah. Katik jualnya pak, puterilah Palembang ini, ada tak jual dua macam ini? Ini cuma terdapat di Madinah dan di negeri Mekah. Tidak salah-salah kadang-kadang nitipnya tas bekoka, giliran dibeli ke Habib Sukri, dibuatnya kalung. Ya, ada yang dibuat gelang, macam-macam kadang-kadang hadirin sekalian. Sampai ada yang kepeningan dewe pak, karena kawan banyak nitip Ustaz, pening pala aku, jadi kira-kira Pak Ustaz, boleh tak kalau anak beli oleh-oleh itu di Palembang ni lah Ustaz? Ngapo? Tidak payah-payah anak bawanya, tidak payah-payah anak mikir ke urusan bagasinya. Silahkan. Tak kata larangannya Pak. Tapi kaget kalau dibagi, omong ke hadiah. Yang dinjuk di pulau, Ustaz Sukri galak murid ke di hati. Anu mengaji, meli Mekah apa meli Madinah, mbek bayo nyenyes. Wong ngenju kita tuh tandanya masih ada rasa ingat dengan kita, masih ada rasa cinta. Nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana hadirin sekalian? Di sini menjadikan Sayyidina Umar hatinya menjadi gembira, merasa terhormat. Oleh karena itu kita jangan pernah terhalang untuk mengambil kebaikan dari siapapun, walaupun barangkali orang itu usianya lebih muda dari kita. Mak mana Ustaz kalau seandainya ngambil manfaat itu dari lawan jenis perempuan, selama itu dianggap baik dalam hukum syariat, silahkan. Seperti mengambil ilmu, tidak masalah Pak, selama tidak mendatangkan fitnah. Ana baca hadirin sekalian dalam kitab kumpulan sanad Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, yang beliau namakan kitab itu Iqdul Farid min Jawahiril Asanid. Ternyata dari sanad hadis beliau, salah satunya adalah seorang perempuan, Syekhah Fatimah binti Abdus Somad Al-Palembani. Pada masa dahulu, barangkali kita pernah mendengar bagaimana riwayat Imam Syafi'i berguru kepada Sayyidah An-Nafisah di Mesir, mengambil manfaat ilmunya. Bahkan setiap kali Imam Syafi'i akan berangkat menuju ke masjid di Fustat untuk mengajar, beliau menyempatkan diri untuk berdiskusi, mampir ke rumah Sayyidah Nafisah. Balik dari ngajar, mampir lagi. Beliau menceritakan apa saja yang sudah beliau sampaikan. Bagaimana Imam Syafi'i mengambil faedah manfaat ilmu kepada Sayyidah Nafisah. Bahkan seringkali ketika bulan Ramadan Imam Syafi'i salat di masjid Sayyidah An-Nafisah. Nih. Yang lebih hebat lagi, beliau punya karamah Sayyidah Nafisah. Kalau Imam Syafi'i dalam keadaan kurang sehat, beliau mengutus muridnya, temui Sayyidah Nafisah, katakan bahwa aku minta beliau untuk mendoakan kesehatanku. Yang lebih mengherankan lagi, saat sang murid balik, ternyata Imam Syafi'i sudah dalam keadaan sehat. Nih. Begitulah. Setiap kali Imam Syafi'i merasa kondisinya kurang sehat, beliau minta doa kepada Sayyidah Nafisah. Hingga suatu ketika, beliau dalam kondisi sakit, beliau mengutus seorang muridnya, kau sampaikan kepada guruku Sayyidah Nafisah, doakan aku. Ternyata kali ini bukan didoakan untuk sehat. Apa kata Sayyidah Nafisah? Matta'ahullahu bin nazri ila wajhihil karim.
Semoga Allah berikan dia kegembiraan untuk dapat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar doa ini, apa kata Imam Syafi'i? Barangkali inilah waktu kehidupanku di dunia, tidak lama lagi, dan ini kita akan berpisah. Beliau berwasiat kepada seorang murid seniornya. Kita pernah dengar siapa Imam Al-Buaiti. Apabila nanti sampai waktunya aku wafat, kata Imam Syafi'i, setelah kalian menyolatkan jenazahku, pada saat kalian akan mengantarkan jenazahku ke pemakaman, tolong mampirkan jenazahku di rumah Sayyidah Nafisah. Aku ingin agar beliau untuk menyolatkan jenazah. Ternyata hadirin rahimakumullah, inilah bagian dari akhlak yang luar biasa. Maka Rasulullah kalau kita berbicara tentang keteladanan dan akhlaknya, ini keteladanan yang tidak bakal habis untuk kita gali. Beliau samudra keteladanan yang begitu jernih. Dari sisi manapun kita memandang Rasulullah, maka sungguh ya, di situ ada keteladanan. Bahkan tidaklah nampak akhlak yang terpuji pada diri seorang manusia, melainkan itu pasti bersumber dari keteladanan yang pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Habib Ali Sahibul Maulid, fama min bariyatin ya, fama min fil bariyatin mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidaklah muncul tanpa akhlak yang terpuji pada diri seorang manusia, melainkan itu pasti bersumber dari keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di medan perang beliau jadi teladan yang luar biasa. Dalam rumah tangga beliau menjadi teladan yang luar biasa. Tidak mungkin keluar kalimat baiti jannati kalau bukan itu merupakan kalimat dari seorang yang punya teladan yang sejati. Di masjid, oh jadi teladan ya. Tidak pernah kita dapati satupun riwayat kalau Rasulullah jadi imam ada sahabat yang memprotes salat Nabi. Sepanjang apapun ikhlas, ridha sahabat berdiri di belakang Nabi untuk menjadi makmum. Bahkan Nabi tidak ngajak sahabat melok tegak di belakang Nabi untuk menjadi makmum. Ini yang mesti dicontoh oleh imam-imam sekarang ya. Bagaimana keteladanan Rasulullah dalam menjadi imam. Kita kadang-kadang jadi imam, hadirin sekalian, ya Allah, nyingok tempat, nyingok musim ya. Kadang-kadang imam malah nak jadi rebut-rebutan, tak dijadi ke imam, merajo update status di Facebook, buat status di WhatsApp, ngatoi wong cak pakaman galong, ngalang-ngalang ke kiai, rupanya selidik punya selidik, tidak masuk jadwal imam terawih. Ada tak yang itu? Siapa kamu, jangan ado-ado. Ini Rasulullah. Kalau dipikir-pikir masih mending nasib muazzin daripada nasib imam. Muazzin kalau salah asal yakin sudah masuk waktu, Habib, tidak nanggung dosa wong banyak. Walaupun salahnya tadi hadirin sekalian ya karena barangkali kekurangan, mungkin gigi tidak cukup lagi ya. Karena umur sudah tua, sampai wak itu curhat, aku nih Pak Ustadz bukan kegalaan azan di masjid. Kadang-kadang tak katik yang azan, jangan ke di masjid Pak Ustadz, aku di rumah bedi uyok cucungku. Ngapo wak iya Ustadz, cucung aku di rumah manggil aku Yai Metik. Ngapo wak, gigi ku habis. Jadi cucungnya manggil Yai Metik, kurang ajar. Nih. Tapi kalau imam salah, yang nanggung makmum sama masjid itu siapa? Imam. Giliran suruh azan tak galak macam-macam ala kata serak. Katik jadi imam, kalau dah katik biarlah kaki aku no rupanya nak jadi imam memang itu. Ya. Suruh azan dah gak? Kalau kita pikir resiko, sebenarnya lebih ringan resiko muazin. Ya. Kalaupun salah, tidak sampai nanggung dosa wong dosa banyak. Nah inilah teladan dalam urusan ibadah, dalam muamalah itu teladan yang sempurna Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga tidaklah gerak dan diam Rasulullah, melainkan di situ pasti ada keteladanan buat kita. Gerak dan diam Rasulullah tidak terlepas dari wajib dan sunnah. Tidak ada yang makruh, apalagi yang haram. Ya. Diam Nabi jadi sunnah. Ya. Maka itu berkaitan dengan diam ini, itu salah satu pilihan hadirin sekalian. Pilihan bagi mereka yang punya mulut. Islam itu kata Rasulullah cuma punya dua pilihan. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nak ngomong-ngomonglah yang baik atau lebih baik di. Ada tak pilihan ketiga? Tidak ada. Dasar hadisnya begitu. Kalau ngomonglah yang baik atau lebih baik di diam. Makanya wong pendiam tuh banyak disegen nih Pak. Ditakuti. Ngeri Ustaz, Pak Haji itu tidak banyak ngomong. Kalau dia ngomong panas Ustaz, anget kuping. Iya. Ngeri Ustaz, dengan bapak itu ngapo? Tidak banyak cerita Ustaz. Diajak wong ngomong manggut, wong ketawa mesem rupanya bisu. Jangan ketawa-tawa, wong bisu dosanya lebih sedikit. Nak ngumpet wong tidak baca. Ya. Bahkan jadi saksi tindak kriminal Pak, pening pala polisi. Apakah saudara berada tempat kejadian pada tanggal dan waktu tersebut? Nah, polisi mending pala balik. Ya. Lahir. Sampai ada yang nanya, Ustaz, wong bisu wajib sholat dak? Ujiku wajib. Mendak percaya tanya Habib Sukri. Tidak wajib sholat tuh Pak kalau dari lahir, mata buta kuping peka. Tidak wajib sholat. Kalau bisu, mata masih bisa jadi alat komunikasi. Walaupun orang bisu dari lahir tidak bisa dengar. Ya dah. Nih, cobalah. Bebini lagi ngerti wong bisu tuh. Nah, mak mana Ustaz? Bahasa Tarzan. Nah Ustaz Ubed, ini dia. Pak Ketip yo. Make kode wae Pak. Iyalah lah itu. Lah, kalau bebini lagi terhenti mamang itu apa lagi duit? Apa tahu? Nih. Jadi kalau memang dia bisu, ya tetap wajib berlaku taklim syara masih. Kecuali kalau memang dari lahir matanya tidak bisa melihat dan telinga tidak bisa mendengar. Diajari gerakan mata tidak nyingok, diajari ucapan kuping tidak ada. Uji bahasa budak muda mak ini hari jaka sembung mawak golok. Apa dia? Sambungannya? Jangan goblok-goblok, terbuang kamu. Tuna Ahmad Saroni lanjak ke wong sore tadi. Ya? Nah, ini gawe lisan. Bukan Ustaz Sukri aku nih terus apa mana? Hati-hati dengan lisan. Ya. Habis harta yang bertahun-tahun dikumpul. Nonton enggak Ustaz Bet? Nah, buka HP itu becet jingo. Ya. Nih, kena demon. Kena demon, hati-hati kan Pak, zaman mak ini hari. Ya. Nulis sesuatu, ngomong sesuatu, hati-hati. Maka itu Nabi Allah Isa alaihi salam satu ketika ditanya, "Man adabak?" Siapa orang yang mengajarkan engkau adab? Ma adabani syekh. Tidak ada seorang pun yang mengajarkan aku adab. Tapi kenapa Nabi Allah Isa ditanya siapa guru adabnya? Fa innahu wulida bi ghairi abin. Sebab Nabi Allah Isa lahir tidak punya bapak. Yang wajib mengajarkan adab terlebih dahulu itu adalah seorang ayah. Tapi kenapa Nabi Allah Isa beradab? Apa jawab Nabi Allah Isa? Idza ra'aitul jahlal jahil ijtanibtuhu. Kalau aku melihat kebodohan orang-orang yang bodoh, maka kebodohan itu aku jauhi. Kita semua tidak demen dengan orang yang punya sifat buruk. Kita tidak demen dengan orang yang sombong. Kita tidak demen dengan orang yang riya, orang yang sum'ah. Semua sifat-sifat ini adalah sifat yang dicela di dalam Islam. Tapi bagaimana kita bisa terhindar? Cukuplah keburukan-keburukan itu menjadi pelajaran berharga buat kita. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Ini suatu pelajaran yang simpel. Nah, mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, sedikit apa yang kami sampaikan sekedar mengabulkan perintah dari guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab menjadi manfaat buat kita sekalian.
Ya, mudah-mudahan paling tidak duduk kita pada malam hari ini ya, dipandang dengan pandangan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring harapan tidaklah kita bubar meninggalkan tempat ini, melainkan mudah-mudahan Allah catatkan di dalam kalbu kita ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral habaib fudala wal asatidhal kurama wal hadirin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini, tepatnya di malam ke-7 daripada bulan Rabiul Awal, kita kembali dikumpulkan Allah, yang mana pada malam ini kita dikumpulkan Allah di pemakaman para aulia Allah. Dengan berkat mereka para aulia Allah, kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita dengarkan dari Ustaz dan Ustaz Zaki Al-Kab. Kalau bukan karena mereka para aulia Allah, negeri-negeri ini telah dihancurkan oleh Allah karena begitu banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Palembang kita tidak melebihkan ikhwan, begitu banyak aulia Allah. Kalau kita saksikan dalam setahun ini begitu banyak musibah demi musibah di luar sana, tapi di Palembang alhamdulillah musibah itu ada tapi tidaklah besar. Berkat mereka para aulia Allah, baik dari karangan habaib, para kiaiat, semua mereka. Kalau mereka dikatakan al-ahya wal amwat, sebagian guru kami mengatakan mereka adalah al-ahya wal ahya. Mereka yang hakikat hidup itu mereka ya ikhwani. Justru kita adalah orang yang hidup tapi kita telah mati. Mereka para aulia Allah tetap hidup di alam baqa mereka. Mereka terus memberikan pandangan untuk kita, memberikan keberkahan untuk kita, dan menjadi pandangan Allah, dan berkat mereka tidak turunnya azab kepada kita. Mereka ahbabullah, mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka mendapatkan kemuliaan ikhwan? Tidak ada jawaban kecuali littiba'ihim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah diskusi Allah pernah mengatakan, yang mana hadis itu kurang lebih, innallah idza ahabballahu 'abdahu nada Jibril. Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memanggil Jibril alaihi salam, pemimpin semua malaikat Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, ini uhibbu fulan fahibbu. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku fulan bin fulan yang ada di muka bumi Allah, maka cintailah dia. Allah memerintahkan Jibril alaihi salam untuk mencintai hamba tersebut. Lalu Allah perintahkan pula kepada Jibril untuk mengumumkan kepada semua ahli sama yang ada di langitnya Allah. Langit 1 sampai ke-7 berisi arwah anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin. Diperintahkan Allah untuk semua mereka mencintai hamba tersebut. Maka semua makhluk Allah yang ada di langit mencintai hamba tersebut. Dan terakhir fawadha'al qabul fil alam. Lalu hamba ini pun dicintai di bumi di mana mereka tinggal. Manusia mencintai mereka, bahkan hewan pun mencintai mereka. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka mendapatkan cinta dari Allah? Jawabnya semua kita telah tahu. Sering disampaikan para guru-guru kita di setiap acara maulid, mengambil dari satu ayat Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Kuncinya di ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun wali Allah, tidak ada satupun wali min auliyaillah dimanapun mereka, kecuali miftah mereka untuk mencapai, untuk menjadi kekasih Allah lewat al-ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini berapa banyak nasihat dari guru kita Habib Zaki, Ustaz Majid tentang ittiba' bin Nabi. Besok kita akan mendengar kembali, dan besok dan terus kita akan mendengar, kemarin pun telah kita dengarkan. Ikhwan, jangan cuma mendengar. Kita memohon nama kita Allah jadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita mendengar dan kita menjalankan nasihat-nasihat dari guru kita. Insyaallah berkat perkumpulan ini kita semua diridhoi Allah, diberikan hajat-hajat kita dunia wal akhirah, dan kami pribadi mewakili segenap panitia mengucapkan ribuan terima kasih kehadiran para habaib, para asatidz, para ulama, kiai, berkumpul kita di sini dengan para muhibbin, para ahli majelis.
Dan kami meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan di sana sini mungkin dari penempatan, dan kami ucapkan juga jazakumullah khair jazak kepada siapapun yang telah membantu kami dalam mensukseskan ini acara, termasuk kepada pihak pelabuhan, Pelindo, Airut dan juga Polsek Kecamatan Ilir Timur 2 dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan ini acara. InsyaAllah kami tidak mampu memberikan apapun untuk antum, tapi insyaAllah ma'ana Rabb Karim, ma'ana Rasulul Karim, wa ma'ana haula'il aslaful kiram yang akan membalas untuk antum semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khair jazak kepada segenap hadirin, para habaib, para asatis dan juga kepada panitia Maulid Arba'in yang telah menjadwalkan kembali majlis zikir ziarah ini untuk diadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kepada para penceramah kami ucapkan jazakumullah khair jazak wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Al-Fatihah binat asy-syifa was-sihah wal-lutuf wal-afiyah li akhina as-sayyid al-habib Anis bin Husin Asgab wa li ammana al-habib Ali bin Abdullah bin Hamid wa waladahu akhina Sayyid al-habib Umar Rafiq bin Ali al-bin Hamid wa li akhina Sayyid al-habib Fakhrul Razi bin Mahdi bin Shahab ولأخينا سيد الحبيب حسن بن علي بحسين ولمن أوصانا بالشفاء اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ولا علامة على هدينا وكن صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minkum. Untuk cucian tangan dimasukkan. Minta keikhlasannya sekali lagi ya Ustaz Muhsin. Doa syifa untuk Ibn Akhi Fatihah bin Syifa Hasan bin Ahmad Taufik bin Syahab. Al-Fatihah binat syifa cucian tangan masuk walutuf wal-afiyah li akhina Sayyid al-Habib Hasan bin Ahmad Taufik bin Ali bin Syahab an Allah yashfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru ba'du zagaman wala alamah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Udhul ikhwan bikin halakoh, satu halakoh 4 orang. Kalau memang terlalu sempit tempatnya bertiga udah apa, kalau cukup berempat, jangan berlima. InsyaAllah berkah.